جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر شیما، اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں عبد الباسط صاحب۔ باسط صاحب جو پاکستان کے جو سیکیورٹی لینڈسکیپ ہے، افغانستان کے معاملات ہوں اور جو اوور آل ریجنل سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے اس پہ بڑی نظر رکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ عبد الباسط صاحب فار یور ٹائم سر۔ قمر چیمہ صاحب، بہت شکریہ اپنے شو پہ بلانے کے لیے۔ تھینک یو سر۔ باسط صاحب، پاکستان کے اندر ایک ہی ہفتے کے اندر آلموسٹ 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان ملٹری آپریشن جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ باسط صاحب، آپ کی کیونکہ بڑی گہری نظر ہے، ہمیں یہ تو پہلے بتائیں کہ یہ جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، یہ جو باقی ملٹری آپریشن سے یہ ملٹری آپریشن کس طرح مختلف ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس چل رہی تھیں ان کا کیا بنا، وہ کیسے ختم ہو گئیں؟ کیا وہ فوج ہی ٹاکس کر رہی تھی اور سویلین اپریٹس جو ہے یا جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ آؤٹ آف دا لوپ تھے؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ؟ اور دوسرا پھر افغان طالبان نے جب سے پچھلے سال حکومت سنبھالی ہے اس کے بعد سے ٹی ٹی پی کو کتنا کو طاقتور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اور پاکستان کی نئی ملٹری لیڈرشپ کو ان کے خلاف آپریشن کرنا پڑا، اور یہ سال اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس سال پاکستان کے اندر جو جنرل الیکشنز بھی ہو رہے ہیں۔ So sir, how do you see these military operations, sir? بڑا لمبا سوال کھینچا ہے قمر چیمہ صاحب۔ اسی کے اندر آپ نے کافی جواب دے دیے ہیں۔ انہی چیزوں کو اگر ڈیٹا پوائنٹس کو آپ ملا لیں تو ایک تو میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن چھوٹا چھوٹا کر کے آنسر کرتا ہوں کیونکہ کافی آپ کا سوال پھیلا ہوا ہے۔ تو اگر آپ بینچ مارک کرنا چاہیں تو جو ٹی ٹی پی کے ساتھ پیس ٹاکس کولیپس کر گئی تھیں، میرا خیال ہے لیٹ نومبر میں، ان کا جو ڈپٹی امیر ہے، جو سو کالڈ ڈیفنس منسٹر ہے ٹی ٹی پی نے، اب طالبان کی طرز پہ شیڈو گورنرز اور منسٹرز اور اپنی شورا بنا لی ہے اور زونز بنا دی ہیں پاکستان میں، ریسٹرکچرنگ کی ہے اپنے آرگنائزیشن کی، تاکہ وہ ایک اربن انسرجنسی کر سکے۔ جیسے طالبان کو کوئٹہ میں یا پشاور میں یا نارتھ وزیرستان میران شاہ میں ان کی شوراز تھیں، اور پھر شیڈو گورنرز تھے اور ملٹری کمانڈرز تھے جو اپنی کراس بارڈر سینکچریز کو اور جو ان کی رورل افغان بیس تھی اس کو یوز کرتے ہوئے اربن سینٹرز آف افغانستان یعنی کابل، کندھار، جلال آباد، ہلمند، سو آن اینڈ سو فورتھ اٹیکس کرتے تھے۔ ٹی ٹی پی اب ایگزیکٹلی ایٹ لیسٹ ان تھیوری یا آن پیپر اسی طرح ریسٹرکچر ہو کے پوزیشن ہو رہی ہے چیمہ صاحب، یعنی وہ افغانستان میں اپنی سینکچریز کو، اپنی پرائمری بیس اور جو ایکس فاٹا ریجن کے اندر ان کے فٹ ہولڈز آئے ہیں اس کو اپنی ایز سیکنڈری بیس، اور پھر یہ دو چیزوں کو ایز اے اسٹرینتھ یوز کرتے ہوئے اربن ایریاز کی طرف اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ طالبان کو پاکستان میں ملی، انفارچونیٹلی وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ اب ٹی ٹی پی کو افغانستان میں اگینسٹ اس ملی ہوئی ہے، اور وہ وہی فارمولا ریورس کر رہے ہیں۔ اور جو ایمفسس ہے وہ یہ ہے کہ اربن وارفیئر یعنی اربن گوریلا وارفیئر وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو میکسیمم امپیکٹ میجر سٹیز میں چاہیے، ایٹ لیسٹ یہ ان کی پلاننگ ہے۔ تو میں اس کو قمر چیمہ صاحب ملیٹنسی کا نیا فیز کہوں گا، پوسٹ یو ایس وڈرال فیز آف ملیٹنسی، جس میں نیریٹیوز جو ہیں وہ امریکن پریزنس کی اپوزیشن میں نہیں ہے، وہ رادر جو ایکسٹریمسٹ نیریٹو ہے ٹی ٹی پی کا، لیک آف شریعہ ان پاکستان ان دیئر ایسٹیمیشن، اور جو ان کے اگینسٹ آپریشنز ہوئے ہیں یا جو ان کے لیڈرز مارے گئے ہیں اس کے ریونج میں یہ ملیٹنسی ہے، اور اپوزیشن ٹو پاک افغان بارڈر فینسنگ اور پریزنس آف ملٹری ان فاٹا اینڈ مرجر آف فاٹا ود کے پی، یہ ہے وہ نیریٹو جو اس کی گریونس کی بیس بن رہے ہیں، اس کی ایڈیولوجیکل فاؤنڈیشن لیک آف شریعہ ہے،
اور یہاں سے پھر ایک نئے فیز کا ایک طریقے سے آغاز ہوتا ہے. آپ اسلام آباد کا جو سوسائڈ اٹیک تھا اور جو کوئٹہ کا سوسائڈ اٹیک تھا, بنو سی ٹی ڈی کا سٹینڈ آف تھا, آپ اس کو بگننگ آف دا نیو فیز کہہ لیں. تو یہ پھر پاکستان نے 1 سال پیس ٹاکس کر کے دیکھ لی, لیکن انہوں نے دیکھا کہ ٹیرورسٹ اٹیکس جو تھے وہ ایکس فاٹا کے پی سے نکل کے پھر اب آپ کے شہروں تک پہنچنا شروع ہو گئے. اور پھر اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیپیسٹی جو ہے, سکل سیٹ جو ہے, جو آپریشنل سٹرینتھ ہے اور جو نمبر ہے, اس کی آپ کو ایکومولیشن بھی نظر آتی ہے. یعنی پہلے جو ہٹ اینڈ رن آپریشن تھے کہ آپ چھپ کے ایمبوش کرو, آئی ڈی لگا کے کرو اور پھر آپ یو میلٹ اوے یا آپ ٹیکٹیکلی ریٹریٹ کر جاؤ, اس سے اب ہم اس فیز میں آئے ہیں جہاں پہ رات کے وقت 50 سے 60 ملیٹنٹ کا ایک فیکشن یا ایک ٹولہ یا ایک گروپ یا گروہ آتا ہے اور وہ آ کے ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ یا ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر ریڈ کرتا ہے, دھاوا بولتا ہے, ایمبوش کرتا ہے, اور ایمونیشن وغیرہ جو بھی وہاں پہ ہوتا ہے وہ لے کے, اور جو سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی پہ ان کو ہلاک یا زخمی کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. یعنی ایک اوفینسو سے ایک ڈیفینسو ملیٹنسی سے اوفینسو ملیٹنسی پہ اب ٹی ٹی پی آ گئی ہے, اپنا مسل فلیکس کر رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں پبلک کے اندر ایک ہیو اینڈ کرائی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس کی وجہ سے پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کے اوپر پریشر پڑا, جو ان ٹرینڈز کو آبزرو تو کر رہے تھے لیکن ری ایکٹیو تھے اور ڈیفینسو کاؤنٹر ٹیررزم کر رہے تھے. اب جو اعلامیہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا آیا, جس کا ذکر آپ نے اپنے ابتدائیے میں کیا, اب یہ اوفینسو کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف جائیں گے. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ پاکستان کی افغان پالیسی کا بلو بیک ہے. یہ بات بار بار میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف. یہ بلو بیک ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو پیس ٹاکس کا, جس نے ٹی ٹی پی کو موقع دیا, وقت دیا کہ وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے پاکستان کے اندر ریلوکیٹ ہو کے ایکسپینڈ کر جائے. تو اب جو نیٹ ورکس ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں, افغانستان میں ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, وہ ان کو سینکچری سے سٹرینتھ لے رہے ہیں, اور اب وہ دے آر اپنگ دا اینٹی اگینسٹ پاکستان. تو آنے والے دنوں میں جو سال 2023 ہے اس میں ہمیں تیزی نظر آئے گی ٹیررزم کے واقعات میں بھی, اور تیزی نظر آئے گی ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم میں بھی. جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ ایک ملٹری آپریشن یہاں پہ ہونا جا رہا ہے, آئی ایم ناٹ شور قمر چیمہ صاحب, کیونکہ اس کے اندر سی ٹی ڈیز کو نیشنل اور پروونشل لیول پہ امپاور کرنے کی بات ہے, ایپیکس کمیٹی کی ری کانسٹیٹیوشن اور ریوائیول کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمبینیشن آف سول اینڈ ملٹری اپروچ کاؤنٹر ٹیررزم کی ہوگی, لیکن کیا کوئی ملٹری اوفینسو لانچ ہونے جا رہا ہے؟ I'm a bit skeptical. اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ آپ کے پاس اس طرح کے پیسے نہیں ہیں, ڈیفالٹ کا خطرہ لوم کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ کے فورن ریزرو جو ہے وہ ویک بائی ویک شرنک کر رہے ہیں. تو اس طرح کے پیسے آپ کے پاس موجود نہیں ہیں, امریکن سپورٹ بھی نہیں ہے. دوسرا اس کا فیکٹر یہ ہے قمر چیمہ صاحب کہ جو لوکل پاپولیشن ہے ان ایریاز کی, زیادہ تر جو زور ہے ٹیررزم کا وہ ساؤتھ کے پی میں ہے, ڈی آئی خان, لکی مروت, بنو, یہ ایریاز, نارتھ ساؤتھ وزیرستان, یہاں پہ. اچھا, اب اگر آپ ایک بڑا ملٹری اوفینسو لانچ کریں تو لوگوں کے اندر اب وہ قربانی نہیں وہ دیں گے کہ آپ پاپولیشن کو ڈسپلیس کریں کلیئر کر کے, پھر وہ نہ آپ کے پاس پیسے ہیں نہ پاپولیشن اس پہ راضی ہوگی. تو آپ کو انٹیلیجنس بیسڈ سمارٹ کاؤنٹر ٹیررزم کرنا پڑے گا. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کی شکل کیا بنے گی ایگزیکٹلی آپریشنلی سپیکنگ, یہ تو جب یہ شروع ہوگا تو ہم دیکھیں گے. لیکن مجھے کوئی میجر ملٹری اوفینسو اس طریقے کا جیسے ضرب عضب تھا وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن جو رد الفساد تھا وہ ریزیڈیول تھریٹ آف ملیٹنسی کے اوپر فوکس کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے یہ کوئی
मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रद्दुल फसाद ही होगा जो कंटिन्यू करेगा। उसमें एक इजाफा ये जरूर होगा कि ज़रबे अज़्म के जो एलिमेंट्स थे यानी सीटीडीज और एपेक्स कमेटीज उनको रद्दुल फसाद में डाल के आगे, यानी इन अदर वर्ड्स इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज़रबे अज़्म एंड रद्दुल फसाद coming together, to form the new offensive or response to rising terrorism in Pakistan. बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होगा, और पॉसिबिलिटी है कि ये अर्बन एक गुरिल्ला वॉरफेयर भी हो सकती है। बाय द वे मैं बात कह दूं, ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है कोई मिलिट्री ऑफेंसिव मिलिट्री लॉन्च करे, उसका कोई नाम भी हो, कोई रैशनल दिया जाए, लेकिन जो एनएससी का जो डिक्लेरेशन आया है, जो मैंने पढ़ा जाए या मेरी उसकी रीडिंग है, उसमें मुझे काउंटर टेररिज्म का एक मेजर मिलिट्री ऑफेंसिव की उसमें से मैंने आई कुडंट स्मेल इट देयर, आई कुडंट रीड इट इन बिटवीन द लाइंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से। बासत साहब, ये जो हर रोज़ हम ये कह देते हैं कि जी हमारी अपेक्स कमेटीज़ जो थी पहले ऑपरेशनल थी, अब वो ऑपरेशनल नहीं हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो हैं वो उनकी ट्रेनिंग होने वाली है, काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग होने वाली है, जिस तरह आपने बात की कि अर्बन वॉरफेयर के चांसेस हैं। आप क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान जो कि हालत जंग में था, ये हमने अपना वो जिसे कहते हैं ना लोअरिंग द गार्ड, हमने ये अपना गार्ड क्यों लोअर किया? क्यों हम ये एक्सपेक्ट कर बैठे कि पाकिस्तान में ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जैसे कि बनू में भी वहाँ के ऊपर हमला हुआ, और काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग्स उस तरह नहीं है, जो है वो चीज़ें नहीं हैं। आप क्या समझते हैं क्यों हमने ये गार्ड लोअर किया, और क्यों हमारी जो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट है वो उस तरह अलर्ट नहीं थी और नहीं है टू फाइट टेररिज्म, और दोबारा एक हमें वो एनर्जी चाहिए इन सारा चीज़ों को, उसके लिए कोर कमांडर मीटिंग्स हुई, 2 एनएससी की मीटिंग हुई, हम तो ऑलरेडी हालत जंग में थे, सो ये क्यों चीज़ें जो हैं ये गार्ड लोअर किया हमने? हाउ डू यू सी दिस एज वेल सर? मुश्किल सवाल है। 2018 में नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने एक कॉन्फ्रेंस कराई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका टाइटल था फ्रॉम विक्टिम विक्टिम टू विक्टर, विक्टिम टू विक्टर। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। जब मैंने टाइटल देखा तो आई थॉट कि ये प्री मेच्योर डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री अगेंस्ट टेररिज्म करके हम जो है एक सेल्फ सेलिब्रेटरी मूड में चले गए हैं कि वी हैव प्रीवेल्ड ओवर टेररिस्ट। तो मैंने एक दो जगह ये कुछ जो हमारे मुख्तदर हलकों के लोग हैं उनसे पूछा भी, सर कि ये जो इतने सालों से जो रजिया गुंडों में फंसी हुई थी, एकदम इस रजिया ने गुंडों को ओवर पावर कैसे कर लिया, ये कैसे हुआ? अब रजिया कैसे गुंडों के नरगे से निकल गई है? ये तो बात फैक्चुअली कुछ गलत नहीं लगती, लेकिन यस, रजिया कंप्लेसेंट हो गई चीमा साहब। तो कंप्लेसेंसी तो एक थी, उसकी वजह ये थी कि जो इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म थी, यानी जो वाकयात थे वो कम हो गए। टीटीपी यहाँ से अपरूट हो गई, वो अफगानिस्तान में चली गई। यहाँ पे यानी फॉर डेज एंड वीक्स इंसिडेंट्स टेररिज्म के होते ही नहीं थे। पीस अपेरेंटली, जो उसको मैं एब्सेंस ऑफ वायलेंस कहता हूँ, यानी एब्सेंस ऑफ वायलेंस हो गई, पीस तो नहीं था। तो वो एब्सेंस ऑफ वायलेंस को हमने पीस यानी अमन समझ लिया, कंफ्यूज किया उसको। आप ये देखें कि जिस वक्त में पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कम हुआ, उसी के साथ पैरेलल रेडिकलाइजेशन में बहुत इजाफा हुआ। यानी रेडिकलाइजेशन ना सिर्फ एक्सपैंड हो गई बल्कि डाइवर्सिफाई भी हो गई, यानी नए ग्रुप्स आए चीमा साहब। टीटीपी तो वीक हो गई, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान आ गई। ईरान बैक्स जो प्रॉक्सी थी लिवा अल जैनबून, वो हमने देखी, शिया, वो आ गई। ये बरेलवी ग्रुप था, नियो बरेलवी रेडिकल ग्रुप था तहरीक लबैक पाकिस्तान का, ये आया। फिर हमने देखा यहाँ पे 2015 के बाद दाइश, जिसको दाइश खुरासान कहते हैं, उनका एफिलिएट यहाँ पे आ गया।
تو यहाँ पे नए ग्रुप, सलफी ग्रुप, शिया ग्रुप, बरेलवी ग्रुप, देवबंदी तो बहुत यहाँ पे घूम रहे थे, वो आ गए। तो टेररिज्म तो कम हो रहा था चीमा साहब, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप्स तो मशरूम कर रहे थे, वो रिक्रूट भी कर रहे थे, उनके पास फाइनेंसेस भी अवेलेबल थे, कोई नैरेटिव और पोलराइजेशन और सेक्टेरियन और एथनिक और कम्युनल फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करके वो यहाँ पे ग्रो कर रहे थे, फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे थे। तो टेररिज्म के कम होने के बावजूद जो अंडरलाइंग फैक्टर्स ऑफ रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म थे पाकिस्तान में, वो तो वर्सन हो रहे थे, और इसी तरह आपकी रीजनल सिक्योरिटी की सिचुएशन भी बुरी होती जा रही थी, आपका नेबरहुड वोलाटाइल था। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए यस, आपका जो सवाल और एतराज है, नुक्ता एतराज आपका बिल्कुल जायज है कि हमने अपना गार्ड लोअर क्यों किया। लेकिन यहां पे फिर उसका दूसरा एलिमेंट आ जाता है चीमा साहब, वो है वार फटीग। यानी बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक फौजी जो पिछले 20 साल से अपनी जान जो है वो खो देता है टू प्रोटेक्ट द कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट इट्स पॉपुलेशन एंड सिविलियन, वो ये पूछ रहा था अपनी लीडरशिप से चीमा साहब कि अब तो अमेरिका भी यहां से चला गया, अमेरिका की जंग भी खत्म हो गई, लेकिन हमारी जंग अभी तक नहीं खत्म हो रही। तो एक वार फटीग आ गई थी, कोई भी मिलिट्री फॉर एवर वॉर नहीं लड़ सकती चीमा साहब। तो ये क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे ठीक है कि क्यों कंप्लेसेंट हुए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका ह्यूमन एलिमेंट भी आप देखें कि एग्जॉस्ट हो गए थे। 70,000 की कुर्बानियां, ठीक है, इकोनॉमिक लॉसेस, आप सारा कुछ देखें, और उसके उसके बाद नेचुरल है कि ये जंग कब खत्म होनी है। और उसमें गलती शायद ये थी मिलिट्री की कि मिलिट्री को सिविलियन जो लॉ एनफोर्समेंट रिस्पॉन्सिबल थी फॉर काउंटर टेररिज्म, उनको एम्पावर करना चाहिए था, ट्रेन करके, इक्विप करके, एम्पावर करके, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, प्रॉपर टॉप से उनकी अकाउंटेबिलिटी होती, ताकि वो बर्डन शेयरिंग हो सकती ना चीमा साहब। बर्डन शेयरिंग तो हो ही नहीं, जो मेजॉरिटी, जो लायंस शेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म था वो जो मिलिट्री ने खुद किया, बाकी सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट इदारों को उन्होंने सेकेंडरी रोल दिए। यानी जब भी कोई ऑपरेशन होता था हाई प्रोफाइल, सपोज के कोई स्टैंड ऑफ हो गया, तो जो आउटर कॉर्डन था उस पे पुलिस होती थी, और वो वेट करते थे मिलिट्री के आने का कि मिलिट्री आएगी तो ऑपरेशन इनिशिएट होगा। हालांकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो थी वो हमेशा पुलिस होती थी। ये सिचुएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी चेंज तो हुई, लेकिन जो एम्पावरमेंट होनी चाहिए थी सीटीडीज की वो उस तरीके से नहीं। ये रिपोर्टें तो मीडिया में भी आई कि जो केपी की सीटीडी थी उसका बजट पंजाब की सीटीडी से आधा था, और 96% जो वो बजट था वो सैलरी और अलाउंसेस पे खर्च होता था, 4% प्रोक्योरमेंट पे था। पुअरली ट्रेन्ड, इल इक्विप्ड और अंडर रिसोर्स सीटीडी थी। हालांकि आप देखें कि पंजाब में पिछले साल टेररिज्म के मुकम्मल वाकयात, मैं शायद ऊपर नीचे कर दूं फिगर, लेकिन मोर और लेस इतना ही था, वो 25 या उससे कम थे। और केपी में आपका मोस्ट वोलाटाइल एरिया जो है वो केपी है, 120 से ज्यादा पुलिस की शहादतें हैं 86 वाकयात के अंदर। तो जो आपकी फ्रंट लाइन है अगेंस्ट टेररिज्म, उसकी सीटीडी का बजट ही नहीं है, और जहां पे 25 वाकयात है पंजाब में, उसकी सीटीडी का बजट जो है वो डबल है। तो इससे आपको नजर आ जाता है कि वीकनेस कहां पे थी। वो ऑपरेशनल भी है, वो माइंडसेट की बात भी है कि वी थॉट, जो मैंने वो जिक्र किया फ्रॉम विक्टिम टू विक्टर का, कि एक माइंडसेट में वी थॉट कि हम इनके अगेंस्ट जीत गए हैं, और उसका एक लेना देना इससे भी था कि हमने एब्सेंस ऑफ वायलेंस को पीस के साथ कंफ्यूज किया। यानी हमारी काउंटर टेररिज्म की गेन्स रिवर्सिबल थी, फ्रेजाइल थी, हमने समझा ये इरिवर्सिबल है, ये कांस्टेंट गेन्स है। ऐसा नहीं होता, टेररिज्म कभी जाता नहीं है, ये इवॉल्व करता रहता है। तो ये ना बूम एंड बस्ट साइकिल, वैक्स एंड वेन के ट्रेंड्स में, यानी अप एंड डाउन टेररिज्म में आते हैं, लेकिन कभी लीन पीरियड आता है और कभी उसका हाई पीरियड। अब जो हम देख रहे हैं स्पेट ऑफ वायलेंस एकदम से आया है,
एक स्पर्ट ऑफ अटैक्स हमने देखी है। तो इसके साथ हमें फिर हमें देखना होगा कि यू कांट डिफीट टेररिज्म, सो यू हैव टू फेल टेररिज्म एज अ स्ट्रेटजी। यानी जो टेररिज्म की अपील है टू अचीव पॉलिटिकल गोल्स, आपने उसको अंडरकट करना है। यानी इन ग्रुपों की जो एबिलिटी है टू रिक्रूट यंग पीपल, आप उन यंग लोगों को ऐसे एवेन्यूज प्रोवाइड करें कि वो पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविज्म के थ्रू अपने गोल्स अचीव करना चाहे, ना कि वो बंदूक उठाए। उसके लिए फिर जो है ये पूरी जो आपकी सिटी की एक पूरी आर्किटेक्चर है कमर चीमा साहब, ये टाई इन करती है गवर्नेंस के साथ। जब तक रियासत अपनी गवर्नेंस करके पर्टिकुलरली जो यूथ है उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, पर्पस इन लाइफ उनको हार्नेस नहीं करती थ्रू एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, व्हाट डज इट मीन फॉर अ यंग पर्सन टू बी अ पाकिस्तानी, उसका क्या जगह है, वो उसका रोल क्या है सोसाइटी में, उसकी एग्जिस्टेंस का जवाब क्या है। धक्के खाना, एक ऑलरेडी पुअर एजुकेशन के साथ प्लेसमेंट या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज का ना होना। अभी एक वो वीडियो चला कि एक 1500 या 1100 की वैकेंसीज, पुलिस की वैकेंसीज के लिए 30,000 यंग लोग आ गए। तो जब तक आप इन मसाइल को हल नहीं करेंगे, खाली गोलियां बरसा देने से टेररिज्म नहीं चला जाएगा। और उसका जो आखिरी कंपोनेंट होगा, आई एम वेरी सॉरी बहुत लंबे जवाब मैंने आपको दिए, ये सवाल इतने कॉम्प्लेक्स है चीमा साहब। उसका जो आखिरी कंपोनेंट है वो आपकी अफगान पॉलिसी है। आप तालिबान को ले आए, आपने बिठा दिया, शुरू में आपने सेलिब्रेट कर लिया, अब देखे ना वो पंजाबी में कहते हैं होना राम है। तो अब कहते हैं कि और चुप हो। वही ना, तो अब कहते हैं कि हम अपनी अफगान पॉलिसी को रिवाइज करेंगे। चले ठीक है, सही है, कर ले। तो अब ये देखते हैं कि गवर्नेंस हुई, आपके पास पैसे नहीं है, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे। अफगान पॉलिसी, तालिबान तो बैठा है, वो तो टीटीपी को आपको हाथ नहीं लगाने देगा, तो अब आप कौन सी अफगान पॉलिसी करेंगे। तो ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन यस, यहाँ पे हम हैं चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली ब्लो बैक है जी। पूछें और। बासर साहब, आपने जो दरिया को कूजे में बंद कर दिया, और यही आप जैसे जो रिसर्चर हैं जो बड़ी एक इन डेप्थ एनालिसिस रखते हैं और जिन्हें कहा जाता है अफ़गानिस्तान वॉचर हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने जो बताई हैं इन टर्म्स की, जो मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर के और उसकी वो क्या हो सकता है और ये हम क्यों नहीं कर सके, गार्ड लोअर क्यों किया, अफ़गानिस्तान पॉलिसी, सोशल, सोसाइटियल, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी, इंटरनेशनल फैक्टर भी आपने डिस्कस किए। मेरा ख्याल है कि यही लगता है कि ये बस ऊपर से बैठ के चीज़ें कर दी जाती हैं और वो नीचे चीज़ें नहीं पहुंचती। जिस तरह लोगों को, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, वो ओनरशिप जो है वो लेने की बात है, और जब ओनरशिप ले देनी होती मैं है तो एक बात करता हूँ, मुझे जरा अलाउ करें, सॉरी आप कंक्लूड कर रहे हैं, मैं एक बात करता हूँ। आप देखें कि हमारी एनालिसिस की, जो हमारे सिस्टम के अंदर एनालिसिस की स्ट्रेंथ है, वो कितनी वीक है। अब देखिए पाकिस्तान की अक्रॉस द बोर्ड हमारे जितने इदारे, पॉलिसी मेकर्स है, इंटेलिजेंसिया है, एकेडमिया है, वो दे हैव जंप्ड ऑन द बैंड वैगन कि जी हमारी अफगान पॉलिसी बैकफायर कर गई, इसको चेंज करें, इसको चेंज करें, टीटीपी तो अफगानिस्तान से हमले कर रही है। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे यहाँ पे 2 तरीके की बॉम्ब्स हमने देखी हैं। एक मोटरसाइकिल बॉम्ब्स है, आईईडीज है, और एक कार बम्स है जो जिसको वीबीआईडीज, व्हीकल बर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, वीबीआईडीज वो है, या मोटरसाइकिल बॉम्ब्स है यहाँ पे। अब देखें, बॉम्ब बनाने के लिए आपको एक एक्सप्लोजिव का एक्सपर्ट चाहिए, आपको कोई फैसिलिटी या वर्कशॉप चाहिए जहां पे वो असेंबल होगा, लगेगा उसमें वगैरह। आपको एक बंदा लॉजिस्टिशियन चाहिए जो वो गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर आपको एक बॉम्बर चाहिए जो उसको जाके फाड़ेगा, वट। और आपको एक बंदा चाहिए जो टारगेट को स्पॉट करेगा कि ये कहां पे है, क्या है। तो ये तो देखे ना, बॉम्बर, एक्सप्लोजिव का एक्सपर्ट, लॉजिस्टिशियन जो बंदा स्पाई कर रहा है या रिकॉनाइसेंस कर रहा है,
اور پھر پیچھے اس کا کوئی فائنینسیئر یا آرگنائزیشن, یہ 6-7 اس کے اندر کمپوننٹ انوالو ہے چیمہ صاحب. تو یہ تو پورا ایک نیٹ ورک ہے. یہ نیٹ ورک میں سے صرف ایک کمپوننٹ جو ہے لیڈرشپ, وہ افغانستان میں ہو سکتی ہے یا بمبر افغانستان سے آ سکتا ہے. باقی 5 سے 6 لوگ تو آپ کے ملک میں موجود ہیں. ایکسپلوزیو کا ایکسپرٹ بھی یہاں پہ ہے, جو لگاتا ہے, لوجسٹیشن جو کار ارینج کرتا ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے, جو ریکونائسنس کرتا ہے وہ یہاں بھی. یہ نیٹ ورک آپ کیوں پکڑ نہیں پا رہے؟ ہاؤ از اٹ کہ جو جوہر ٹاؤن کا دھماکہ تھا وہ کے پی سے گاڑی انٹر ہوئی, ٹھیک ہے جی, اسلام آباد لاہور موٹر وے کے تھرو وہ پشاور سے گھسی اور پھر وہ لاہور پہنچی. موٹر وے پہ وہ گاڑی اس نے انٹرمیٹنٹلی سٹاپ اوورز کیے, اور وہ جو ڈرائیور تھا وہ موٹر وے پہ گاڑی میں سوتا رہا سائیڈ پہ, اس کو کسی نے نہیں روکا. اچھا, پھر وہ لاہور انٹر ہوا, موٹر وے انٹر ایگزٹ لاہور انٹر کیا, لاہور کی انٹری پوائنٹس پہ سے کسی نے نہیں روکا. تو یہ آپ کے سسٹم کے اندر گیپس ہیں. یہ نیٹ ورکس آپ کے ملک میں موجود ہے. کسی بھی پوائنٹ پہ یہ جو 5 نیٹ ورکس کی 5 کمپوننٹس ہیں, آپ کی انٹیل کیوں انہیں سپاٹ کر کے ایریڈیکیٹ نہیں کر پا رہی؟ تو یہ بہت اوور سمپلسٹک ٹیک ہے کہ جی وہ افغانستان سے سب کچھ. افغانستان میں 20-30% آف دا پرابلم ہوگا, 70% آپ کے ملک میں موجود ہے. آپ کی لا انفورسمنٹ کے اندر گیپ ہے, آپ کی انٹیلیجنس کے اندر سیریس قسم کے لوپ ہولز آ گئے ہیں. Your ability to intercept and eliminate incoming terrorist threat is very low right now. ہر ٹیرورسٹ اٹیک بائی ڈیفینیشن انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے. تو یہ تو انٹیل کے بڑے بڑے فیلئرز ہیں نا چیمہ صاحب. تو یس, آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. میں یہ بات صرف اس لیے کہنا چاہتا تھا کہ جب تک آپ کی انالیسس صحیح نہیں ہوگی, آپ جو کاؤنٹر میکینزم بنائیں گے وہ بھی خراب ہوں گے. یعنی اس براویڈو میں آپ افغانستان میں جا کے اگر بم پھوڑیں کہ جی وہ ٹی ٹی پی ادھر, اور بھائی پہلے آپ اپنے ملک میں تو نیٹ ورکس دیکھیں نا. آپ انٹروسپیکشن تو کریں کہ آپ کی انٹیلیجنس کیوں نہیں بتا پا رہی کہ وہ بمز کہاں پہ اسمبل ہوئے تھے, کیسے ہوئے تھے, گاڑیاں کیسے ٹیرورسٹ کے ہاتھ لگ رہی ہیں, وغیرہ وغیرہ. بالکل باسط صاحب, آپ نے بڑی جسے کہتے ہیں نا ایک پن پوائنٹ قسم کی ود اسٹیپس آپ نے یہ بتایا ہے کہ بیسیکلی 30% پرابلم اگر 30%, 20% یا 40% افغانستان میں ہے تو 60-70% پاکستان میں بھی ہے, جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک سیریس انڈرسٹینڈنگ چاہیے, اور یہ انٹیلیجنس فیلئر ہیں, اور اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہ کیا تو اس کا مزید نقصان ہو سکتا ہے. سو میرا خیال ہے ہم کہیں سو گئے تھے یا ہماری دھیان نہیں رہا, لیکن اگر یہ ایسے ہی رہتا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہمیں نان سیریس لے گی, فارن انویسٹر بھی ہم سے پہلے ہی بھاگ رہا ہے. ایون کہ چائنیز کے مسائل ہیں, سیپریٹسٹ کے علیحدہ پرابلم ہے, بلوچستان میں ویسے موومنٹ چل رہی ہے. سو یہ تھنگز آر ناٹ گڈ فار پاکستان. سو یہ آپ کو ایک فورسفل طریقے سے پاکستان کو اس کے جو ہے وہ اس سب کو ڈیل کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ عبد الباسط صاحب. سر, اٹ از آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو اینڈ تھینکس فار یور ٹائم. تھینک یو چیمہ صاحب.